आज आमे ओडिशार इतिहासर एक बहुत गुरुत्वपूर्ण समय विषय आलोचना करिबा। हाँ, आमे 1900 रु 1947 मध्यरे ओडिशार स्वाधीनता संग्राम उपरे एक गभीर अध्ययन करिबा। आउ आमर उद्देश्य होची जो मने विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा जेमति कि ओएसएससी, सीजीएल, आरआई, एआरआई पई प्रस्तुत होउचंती सेमानकु सहाय्य करिबा। एकदम आमे याकू एक प्रश्नोत्तर शैली करिबा। केवल तथ्य नुहे ता पछर कहानी को भी बुझिबा। बहुत बढ़िया। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी सीधा सड़क आरंभ करिबा। आमर प्रथम प्रश्नटी होउची द फ्रीडम स्ट्रगल इन ओडिशा बिगेन विथ व्हिच मेजर मूवमेंट, अर्थात ओडिशारे स्वाधीनता संग्रामर आरंभ केउ प्रमुख आंदोलनरु होइथिला। आउ एहार विकल्प गुड़िक हेला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एवं क्विट इंडिया मूवमेंट। ए सबु तो बड़ बड़ आंदोलन, किंतु आरंभ मते लागुची उत्तरटी स्वदेशी मूवमेंट हब। आपण एकदम ठीक। सठिक उत्तर हेउछि स्वदेशी आंदोलन। 1905 मसीहारे जो बंग विभाजन हेला, हाँ? ता विरुद्धरे जो स्वदेशी आंदोलन सारा देशरे आरंभ हेला, तार प्रभाव ओडिशारे भी पड़िला। आउ सेठु ही एक संगठित भावे संग्राम आरंभ हेला। अच्छा, तेबे एही संग्रामर सबुठु सक्रिय समय केउटा थिला? एहा हमर परवर्ती प्रश्न। ड्यूरिंग व्हिच पीरियड डिड ओडिशा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? माने केउ समयरे ओडिशा सबुठु सक्रिय भावे एथिरे भाग नैथिला? विकल्प गुड़िक हेला 1857 रो 1900, 1900 रो 1947, 1919 रो 1942 एवं 1930 1947। एठारे तो उत्तरटी स्पष्ट लागुची। जेहेतु स्वदेशी आंदोलनरु आरंभ, तेणु 1900 रु 1947 ही हब। एकदम ठीक। उत्तर हेउछि 1900 1947। जदियो पाइक विद्रोह परि अनेक संग्राम आगरु होइथिला, किंतु 1900 परे ही एहा एक सर्वभारतीय आंदोलनर अंश होइगला। ठीक ठीक। आउ प्रथम विश्वयुद्ध परे ओडिशारे एहार नेतृत्व किए नेउथिले? एहाकु नेई तृतीय प्रश्न। हु इमर्ज्ड एज अ रिमार्केबल लीडर प्रमोटिंग द कांग्रेस मूवमेंट इन ओडिशा आफ्टर वर्ल्ड वार I? एहार विकल्प गुड़िक हेला मधुसूदन दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास, हरेकृष्ण महताब एवं नवकृष्ण चौधुरी। ए समस्ते महान नेता, किंतु कांग्रेस आंदोलन को घरे घरे पहुंचाइबार श्रेय तो उत्कलमणि गोपबंधु दासंकु ही जाए। निसंदेह सठिक उत्तर हेउछि उत्कलमणि गोपबंधु दास। मधुबाबू थिले ओडिया जातीयतार पिता, किंतु गोपबंधु ही ओडिशार संग्रामकु भारतर जातीय संग्राम सहित जोड़िथिले। अच्छा, एबे पुणी स्वदेशी आंदोलन को फेरिबा। सेतेबेले कटकरे एक बड़ सभा होइथिला। प्रश्नटी हेउछि हु प्रिजाइडेड ओवर द स्वदेशी प्रोटेस्ट मीटिंग हेल्ड इन कटक म्युनिसिपल हॉल ऑन 20th August 1905? विकल्प गुड़िक हेला विश्वनाथ कार, जानकीनाथ बोस, धीरेन्द्रनाथ चौधरी एवं हरिबंधु अराध। जानकीनाथ बोस। एही नाटी टिके कौतूहलपूर्ण लागुछि। एहा ही ठीक उत्तर की? हाँ, सठिक उत्तर जानकीनाथ बोस। आउ आपणक कौतूहला भी ठीक। से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पिता थिले। ओहो, अच्छा। हाँ, कटकरे तांकर बहुत प्रभाव थिला। आउ तांको भଳି जणे व्यक्ति अध्यक्षता करिवा एही आंदोलन को बहुत गुरुत्व देथिला। बा, यह प्रकृତରେ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ୱାଜ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ? ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ହେଲା 1905, 1907, 1909 ଏବଂ 1911। ଏହାର ଉତ୍ତର ଏ 1909 ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। एकदम ठीक। 1909 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ହଁ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁନିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ? ମାନେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ଥିଲା? ବିକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ହେଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର ଏବଂ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ।
Students of all castes studied and lived together. ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ଏକ ବିପ୍ଳବ ହିଁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଚରମରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାତିର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଖୁଆଇବା, ପଢ଼ାଇବା, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଳଦୁଆ। ଠିକ୍ କଥା। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥନୀତିକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏନକରେଜ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୱିଭର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏରିଆଜ୍ ଟୁ ରିଭାଇଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍? ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିପିଲି, କୋଣାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାନପୁର, ସୁକିନ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଆଣ୍ଡ ବେରମପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ନା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ହସ୍ତତନ୍ତ ତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ ଠିକ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ବାନପୁର, ସୁକିନ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ବାସୁଦେବପୁର। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲାତି ଲୁଗା ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦେଶୀ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ବିକେମ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରାଇଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ମାନେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱଦେଶୀ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବମ୍କାଇ ଆଣ୍ଡ ଇକତ, କୋଟପାଡ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବହରମପୁର ପାଟା ଆଣ୍ଡ ମାଣିଆବନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ସୋନପୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡୁଆ ଶାଢ଼ୀ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟର ଖ୍ୟାତି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ବୋଧହୁଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟା ଆଣ୍ଡ ମାଣିଆବନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ହେବ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଲୋକମାନେ ଗର୍ବର ସହ ଏହି ଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ପୋଷାକ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଠିକ୍ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜର କେଉଁ ବର୍ଗ ଆଗେ ନେଉଥିଲେ? ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା particularly attracted which section of the society? ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପେଜେଣ୍ଟସ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମିଡଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମିଡଲ୍ କ୍ଲାସ୍, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଘଟଣା ସହ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ପୁଣି ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମିଡଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଯେମିତିକି ଓକିଲ, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏହି ଧାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନିଜ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ହୁ ଅମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଜାଇନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ସମାଜସେବାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ହେବ ବୋଧହୁଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ବଳିଦାନର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ରିଜାଇନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ପଟନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେ ସମୟରେ ତ କାଲକାଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୋଇପାରେ। ହଁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ ଛାଡ଼ି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା କଥା କହୁଛେ, ଏହାର ଏକ ସଂଗଠିତ ରୂପ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଫର୍ମଡ୍ ଇନ୍ 1903? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ରା। ଏଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ମଧୁବାବୁ ତ ଏହାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ହଁ, ଏହା ଏକ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ମଧୁବାବୁ ଏହାର ସ୍ଥାପକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1903ର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାବନ୍ଧୁ ସିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାର ଗଠନକୁ ନେଇ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଫର୍ମଡ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟି? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1903, 1905, 1917 ଏବଂ 1921। ହଁ, ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ 1903 ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ 1903 ସହିତ ହିଁ ଯିବି। ହଁ, ଏଠାରେ 1903 ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
ଡିସେମ୍ବର 1903ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଫେରିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, when did Mahatma Gandhi visit Odisha to appeal for participation in the non-cooperation movement? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 1919, ମାର୍ଚ୍ଚ 1920, ମାର୍ଚ୍ଚ 1921 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 1922। 1920ରେ ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ଷ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1921 ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 1921। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଖବରକାଗଜର ଭୂମିକା ତ ବହୁତ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ, which Odia newspaper played a key role in spreading awareness about the non-cooperation movement? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦ ସମ୍ବାଦ, ଦ ସମାଜ, ଦ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦ ଆଶା। ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦ ସମାଜ, ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଖବର ଦେଉନଥିଲା, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା, ସଂଗଠିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେବଳ ସମାଜ ଥିଲା? ଆଉ କିଛି ଥିଲା କି? ଏହା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Which other newspaper supported the non-cooperation movement in Odisha along with the Samaj? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍କଳ ସେବକ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମାଚାର। ଉତ୍କଳ ସେବକ ହେବ ବୋଝେ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ସମାଜ ସହିତ ଉତ୍କଳ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, the students of Odisha formed which organization to carry out the programs of the non-cooperation movement? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ ସଂଘ, ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ, ଉତ୍କଳ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଦଲ। ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ, ଏହି ନାଁଟି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ। ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବର୍ଜନ କରି ଏହି ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱୟ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, a peasant revolt occurred in Kanika Zamindari in 1922. With which movement was it associated? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। 1922 ମସିହା, ମାନେ ଏହା ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟର ହିଁ ଘଟଣା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କନିକାରେ ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୃଷକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 19. The civil disobedience movement in Odisha began with great enthusiasm, mainly over the issue of. ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ, ବ୍ରେକିଂ ଦ ସଲ୍ଟ ଲ, ବୟକଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ, ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଅ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରେକିଂ ଦ ସଲ୍ଟ ଲ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଲୁଣ ଉପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କର ବସେଇଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲବଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 20. The famous center of salt ସତ୍ୟାଗ୍ରହ in Odisha was, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା? ହଁ, ଅପସନ୍ସ ହେଲା କଟକ, ବରଗାଡ଼, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଇନ୍ ବାଲାସୋର, ପୁରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଇନ୍ ବାଲାସୋର। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ଏହାକୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି କଥା ଉଠିଲା, ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ 21. Who led the salt ସତ୍ୟାଗ୍ରହ at ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି in ବାଲାସୋର district? ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ। ହଁ, ଯଦିଓ
ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କର ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଏବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡେଟ୍ ଡିଡ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ବିଗିନ୍ ଦେୟାର ଫୁଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଆଟ୍ କଟକ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି? ମାନେ କେବେ ସେମାନେ କଟକରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ହଁ, ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 14th ଏପ୍ରିଲ 1930, 6th ଏପ୍ରିଲ 1930, 12th ଏପ୍ରିଲ 1930, 10th ଏପ୍ରିଲ 1930। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6th ଏପ୍ରିଲ 1930, 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ। ଏପ୍ରିଲ 6। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ପ୍ରାୟ 21 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନେଇ କଟକର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମରୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ସେମାନେ ତ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ବାହାରିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ କେବେ? ପ୍ରଶ୍ନ 23 ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସତ୍ୟାଗ୍ରାହୀଜ୍ ରିଚ୍ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଆଫ୍ଟର ଦେୟାର ଫୁଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 12th ଏପ୍ରିଲ 1930, 11th ଏପ୍ରିଲ 1930, 14th ଏପ୍ରିଲ 1930, 10th ଏପ୍ରିଲ 1930। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 12th ଏପ୍ରିଲ 1930। ମାନେ 6 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ, ଠିକ୍ 6 ଦିନର ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 When was salt manufactured by the Satyagrahis at Inchudi despite police oppression? ମାନେ ପୋଲିସର ଦମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୁଣ କେବେ ମରାଗଲା? ହଁ, ଅପସନ୍ସ 10th ଏପ୍ରିଲ 1930, 14th ଏପ୍ରିଲ 1930, 13th ଏପ୍ରିଲ 1930, 12th ଏପ୍ରିଲ 1930। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 14th ଏପ୍ରିଲ 1930। ଏପ୍ରିଲ 14th? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ 12 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୁଣମାରି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଏହାପରେ ହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ 25 Who led the women satyagrahis at Inchudi on 20th April 1930? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ୍ସ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ମୃତି ରମାଦେବୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୃତି ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ। ରମାଦେବୀ ଏବଂ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ନେତାମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ରମାଦେବୀ ଏବଂ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳା ଦଳ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ 26 Who presided over the Odisha States People's Conference held at Cuttack in 1931? ମାନେ 1931ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ହଁ, ଅପସନ୍ସ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ। ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ। ହଁ, 1941ର ଏହି ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 27 When and where was the decision to launch individual civil disobedience movement taken? କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ଅପସନ୍ସ 1930 ଲାହୋର ସେସନ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1940 ରାମଗଡ଼ ସେସନ, 1932 କରାଚି ସେସନ, 1931 ଦିଲ୍ଲୀ ସେସନ। ଉତ୍ତର ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 1940 ରାମଗଡ଼ ସେସନ। 1940 ରାମଗଡ଼ ଅଧିବେଶନ। ହଁ, 1940 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାମଗଡ଼ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ 28 Who was appointed as the General Director of the Individual Civil Disobedience Movement in Odisha? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ, ମାନେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଡକ୍ଟର ମହତାବ। ଆଜ୍ଞା, 1940 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଏହାର ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ 29 When did the individual civil disobedience movement formally start in Odisha? Options
1st December 1940, 15th November 1940, 1st January 1941, 27th September 1940। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ଡିସେମ୍ବର 1940। 1940 ଡିସେମ୍ବର 1। ହଁ, ସେହି ଦିନ ହିଁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 30 ଟିକେ ଅଲଗା। Why was H.K. Mahatab arrested during the individual civil disobedience movement? ଏହାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତେବେ କାରଣଟା କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ, ସେହି ଦିନ ହିଁ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ରେମୁଣାଠାରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ଦିନ ହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ କେବେ ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ 31 When did the individual civil disobedience movement come to an end in Odisha? Options: December 1940, March 1941, July 1941, January 1942। ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିନଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 1941। 1941 ମାର୍ଚ୍ଚ। ହଁ, 1941 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହାକି ସଂଗ୍ରାମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ 32 The Quit India movement began in which year? ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? Options: 1930, 1940, 1942, 1947। ଏହାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, 1942। 1942। ଆଜ୍ଞା, 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କର ବା ମର ଡାକରା। ଠିକ୍। ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ 33 Who became a martyr in Odisha during the Quit India movement? ହଁ, ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଜି ରାଉତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, କୋରାପୁଟର ବୀର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଶ୍ନ 34 On which date was Lakshman Nayak executed by the British authorities? ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଫାঁସି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ହଁ, Options: 15th August 1942, 29th March 1943, 23rd March 1931, 26th January 1943। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943। 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମେୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାঁସି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। Question number 35. In which district of Odisha did the Quit India movement become violent after the arrest of Congress leaders? ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା? ଆଉ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକ, ବାଲାସୋର, କୋରାପୁଟ ଆଉ ପୁରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଆଗଲା, କୋରାପୁଟ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ସେଟା ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିଲା। ସେମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ହିଂସା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଭଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36 When did around 200 students from Ravenshaw College march in protest during the Quit India movement? ମାନେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରାୟ 200 ଛାତ୍ର କେବେ ଏକ ବିରୋଧ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ତାରିଖଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1942, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1942, 2 ଅକ୍ଟୋବର 1942 ଆଉ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1942। ଅଗଷ୍ଟ 15, 1942। ଆଜ୍ଞା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍।
ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ କୋରାପୁଟର ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଦମନର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ। ହଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37। ଦ ଇରମ ମେସାକର ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ କୋରାପୁଟ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇରମ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍। ଆଉ ଏହାର ତାରିଖ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 38। When did the ଇରମ massacre occur? ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଏ ତାରିଖଟା ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ଅପସନ୍ସ ହେଲା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1942, 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943 ଆଉ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଦିନ ଇରମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଗୁଳି ଚଲାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 40। The Iram massacre is often compared to which tragic event in Indian freedom struggle? ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ: କାକୋରୀ କନ୍ସପିରେସି, ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମ୍ୟାସେକର, ସାଇମନ କମିଶନ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମ୍ୟାସେକର। ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ହଁ, କାରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ଓହୋ, କେମିତି? ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନତା ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଇରମର ସେ ପଡ଼ିଆଟା ବି ତିନିପଟୁ ଘେରା ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ବାଟ ନଥିଲା। ବୁଝିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଇରମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 41। What is the other name by which Iram village is known for its sacrifice in the freedom struggle? ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଇରମ ଗ୍ରାମକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ: ରକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଇରମ, ରକ୍ତଭୂମି ଇରମ, ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ, ରକ୍ତ ମୈଦାନ ଇରମ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ। ହଁ, ଏଠି ତୀର୍ଥ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବୀରମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ତବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 42। What is historically significant about the Iram massacre in Odisha's freedom movement? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? Options ହେଲା it was the first protest against British salt tax, it claimed the largest number of lives in a single police action in Odisha, it marked the beginning of the Quit India movement in Odisha, it led to the formation of Utkal Congress. ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ it claimed the largest number of lives in a single police action in Odisha. ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଘଟଣା ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ବି ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 43 ସେଇ ବିଷୟରେ। What was the main reason behind the beginning of the ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ movement in Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? Options: economic development by Britishers, atrocities of British officers, cruel exploitation by the ruling princes through various taxes, religious differences among people. ଏହାର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ। cruel exploitation by the ruling princes through various taxes. ମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ମମ ଶୋଷଣ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜାମାନେ ରସଦ, ମାଗଣ, ଭେଟି, ବେଗାରୀ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦମନକାରୀ କର ଲଗେଇଥିଲେ। ଏହି ଭେଟି ବେଗାରୀ କ'ଣ ଥିଲା?
ବେଗାରୀ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଭେଟି ବି ସେଇଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ। ଏହି ଶୋଷଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ କିଏ କରିଥିଲେ? Question 44. Who were the main leaders associated with the formation of the Prajamandal at Gaurimanawal in 1938? 1938ରେ ଗଡ଼ିଆମାଳଠାରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ସହ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନେତାମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଆଉ ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ ଆଣ୍ଡ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ ଆଣ୍ଡ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ମାନେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଠିକ୍। ଆଉ ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? Question 45. On which date was the Prajamandal publicly inaugurated or first addressed to a large gathering? ଏ ତାରିଖଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ୍ସ ହେଲା 26th January 1930, 11th July 1938, 15th August 1942 ଆଉ 2nd October 1937। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 11th July 1938। 11 ଜୁଲାଇ 1938। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଗଡ଼ିଆମାଳଠାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜନସମାବେଶକୁ ନେତାମାନେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଅନେକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା? Question 46. In which princely state of Odisha did the Prajamandal movement take a serious turn? Options: ନାୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଲଚର, ରାନପୁର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ବି ସବୁଠୁ ତୀବ୍ର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଥିଲା। ଓହୋ, ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଦ୍ରୋହରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ? Question 47. Who played a prominent role in the Dhenkanal uprising during the Prajamandal movement? ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। Options: H.K. Mahatab, Vaishnav Charan Patnaik, Gopabandhu Das, Sarangdhar Das। ଉତ୍ତର ହେବ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହଁ, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ବୀର ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥିଲେ। ବୀର ବୈଷ୍ଣବ, ବାଃ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? Question 48. What action did the British government take after the Dhenkanal uprising? ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। Options: supported the king militarily, imposed curfew and banned meetings, withdrew all powers of the king of Dhenkanal, arrested all Prajamandal leaders। ଏଥି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି withdrew all powers of the king of ଢେଙ୍କାନାଳ। ସତରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା କାଢ଼ି ନେଲେ? ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା କାଢ଼ି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଠିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 49. Which exploitative taxes were responsible for people suffering before the Prajamandal movement? ମାନେ କେଉଁ ଶୋଷଣକାରୀ କର ଦାୟୀ ଥିଲା? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଗାନ, ରସାଦ, ବେଥି, ବେଗାରୀ। ଏଠାରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ହଁ, ଏହି ସବୁ କର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ଥିଲା। ବୁଝିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା? Question 50. To which princely states did the Prajamandal movement spread after ଢେଙ୍କାନାଳ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଟୁ ତାଲଚର, ଗଙ୍ଗାପୁର, ରାନପୁର, ନାୟାଗଡ଼, ବୋନାଏ, ସୋନପୁର ଆଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? Question 51. Which of the following was one major result of the Prajamandal movement? ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। Options: strengthened monarchy in Odisha, accelerated the process of merger of native states into Odisha, led to the partition of Odisha, helped kings increase their power। ଉତ୍ତର ହେବ accelerated the process of merger of native states into Odisha। ମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା।
କାରଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ବଢ଼ାଇଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସହଜ କରିଦେଲା। ବୁଝିଲି। ନମ୍ବର 52. What was one important social lesson the people learned from the Prajamandal movement? ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? Options: Violence was necessary for freedom. Kings were always right. Non-violence was the most effective means. British rule was beneficial. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମିନ୍ସ। ଅହିଂସା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ହଁ, ଏତେ ଦମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନେତାମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସଂଗଠିତ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। Question 53. What long-term political effect did the Prajamandal movement have on Odisha's governance? ମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା led to direct British rule in all states, ended monarchy and promoted responsible government, increased princely privileges, established military dictatorship. ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ended monarchy and promoted responsible government। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେହି ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ପୂରାପୂରି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହା ପରେ ଯାଇ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ବୁଝିଲି। ତାମାନେ ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା, ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଏହାର ନାଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ। ଏଇ ନାଁର ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ। Question 54. What does the term ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ literally mean? ମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ସ ହେଲା କିଙ୍ଗସ୍ କମିଟି, ପିପଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ, ଡିଭୋଟିଜ୍ ସୋସାଇଟି। ହଁ, ଏଇଟା ତା ନାମରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଉତ୍ତର ହେବ ପିପଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍। ପିପଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍। ହଁ, ପ୍ରଜା ମାନେ ଲୋକ ଆଉ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସଂଘ ବା ସମିତି। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ସଂଗଠନ ଥିଲା, ରାଜା କିମ୍ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଡ଼ଜାତରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବି ଚାଲିଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତେବେ Question 55. When was Odisha granted the status of a separate province? କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା? Options: 1st April 1935, 1st April 1936, 15th August 1947, 26 January 1950. ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏହା ହେଉଛି 1st April 1936। ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ହଁ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଯୋଉ ଦଶନ୍ଧିର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ମଧୁବାବୁଙ୍କର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର, ସେଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ହଁ, ସେଦିନ ହିଁ ଆମ ନିଜ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା। ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ନିଜର ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ଏହାପରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। Question 56. In which year were general elections held in the British Indian provinces that led to Congress winning in Odisha? କେଉଁ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲା? ଅପସନ୍ସ: 1935, 1936, 1937, 1939। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1937। 1935ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର ଠିକ୍ ପର ବର୍ଷ, ମାନେ 1937ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। Question 57. How many seats did the Congress win in the 1937 elections in Odisha? 1937 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ କେତୋଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା? Options: 60 out of 60, 45 out of 60, 36 out of 60, 25 out of 60। ସେତେବେଳେ ମୋଟ 60ଟି ଆସନ ଥିଲା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ
36 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 60 ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା। ହଁ, ଏକଦମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ତାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା। ସେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟର କୁହାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରିମିୟର। Question 58. Who became the first Premier Chief Minister of Odisha after the 1937 elections? 1937 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କନୁଙ୍ଗୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରା, ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟର ହେବାର ଗୌରବ ପାଇଲେ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଏକାକୀ ସରକାର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? Question 59. Who were the two other ministers in the first Congress Ministry of Odisha in 1937? 1937ର ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁଙ୍ଗୋ ଆଣ୍ଡ ବୋଧରାମ ଦୁବେ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଅବଦୁଲ ସୋଭାନ ଖାନ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଣ୍ଡ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁଙ୍ଗୋ ଆଣ୍ଡ ବୋଧରାମ ଦୁବେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁଙ୍ଗୋ ଆଉ ବୋଧରାମ ଦୁବେ। ହଁ, ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମ ସ୍ୱଶାସନର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲାନି ନା? ମାନେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଏଠି ବି ପଡ଼ିଲା? ଏକଦମ ଠିକ୍। 1939ରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହଁ, ସେତେବେଳର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥ୍ଗୋ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ? ହଁ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ତେବେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଲା। ହଁ। Question 60. When was the coalition ministry formed after the resignation of the Congress ministry in Odisha? କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେବେ ଗଠନ ହେଲା? ଅପସନ୍ସ ଡିସେମ୍ବର 1939, ନଭେମ୍ବର 1940, ନଭେମ୍ବର 1941, ଜାନୁଆରୀ 1942। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ 1919ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ନଭେମ୍ବର 1941ରେ। ନଭେମ୍ବର 1941। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଏକ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ମିଳିତ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? Question 61. Who led the coalition ministry formed in Odisha in 1941? 1941ରେ ଗଠିତ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରା, ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି, ମୌଲଭୀ ଅବଦୁସ ସଭାନ ଖାନ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି। ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ହଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରାଇବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରିମିୟର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ Question 62. Who were the ministers in the coalition ministry of Odisha formed in 1941? 1941ରେ ଗଠିତ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ ଆଣ୍ଡ ବୋଧରାମ ଦୁବେ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମୌଲଭୀ ଅବଦୁସ ସୋଭାନ ଖାନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ନବାକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଆଣ୍ଡ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଉ ମୌଲଭୀ ଅବଦୁସ ସୋଭାନ ଖାନ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଉ ମୌଲଭୀ ଅବଦୁସ ସୋଭାନ ଖାନ। ହଁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ କାମ ହେଲା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ହଁ, ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। Question 64. Which major educational institution was established in Odisha during the coalition ministry period? ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କଲେଜ, ଓଡ଼ିଶା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଲେଜ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ହଁ,
ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୌଣସି ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ମିଳିତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଳେବେଳେ ରାଜନୀତିର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାପନାର ବର୍ଷଟି କ'ଣ ଥିଲା? Question 65. In which year was Utkal University established? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? Options 1936, 1939, 1943, 1946. ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1943 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1943. ହଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଟନା କିମ୍ବା କଲିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆଣିଲା। ଆମେ ଏତେ ସମୟ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା, ସରକାର ଗଠନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତ କେବଳ ସଭାଘରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଏକଦମ ସତ କଥା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗସ୍ତର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ହଁ, ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। Question 66. On which date did Mahatma Gandhi reach Cuttack and address a meeting attended by several Odishan women? କେଉଁ ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ 5th March 1920, 15th August 1920, 23rd March 1921, 2nd October 1921। ସେହି ତାରିଖଟି ଥିଲା 23rd March 1921, ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 1921। ଆଚ୍ଛା, ସେଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବାଲିରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଭା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ସଭା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ମହିଳାଙ୍କର ନାମ? ହଁ। Question 67. Which of the following women from Odisha attended Gandhi's meeting at Cuttack in 1921? 1921ରେ କଟକରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭାରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ରମା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ ମାଲାତି ଦେବୀ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ଥିଲା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଆନି ବେସଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରମା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ ମାଲାତି ଦେବୀ। ରମା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ଆଉ ମାଲତୀ ଦେବୀ। ହଁ, ଏମାନେ କେବଳ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ବରଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଯେ ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାଂସ ଦେଲେ। ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ପରେ ଏମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କେବଳ ସଭା ସମିତିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବି ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ। Question 68. To which fund did the Odishan women contribute their ornaments after being influenced by Gandhian thought? ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ପାଣ୍ଠିକୁ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଖାଦି ଫଣ୍ଡ, ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ, ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ, ନ୍ୟାସନାଲ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ। ସେମାନେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି। ହଁ, ଏହି ପାଣ୍ଠି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଗହଣା ଦାନ କରିଦେଲେ। ହଁ, ନିଜର ସୁନା, ରୂପା ମାନେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ସଂଗ୍ରାମଟା କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା, କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 69. During which movement did Odishan women actively prepare salt at Inchudi in Balasore district? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହୁ। 1930 ମସିହାରେ ଏ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରୁ ବାହାରି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ଘଟଣା ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଃ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 70. Which women leaders led the salt ସତ୍ୟାଗ୍ରହ at Inchudi? ମାନେ
ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ନେଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାରଳା ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ ସୀତା ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀ, ମାଲତୀ ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣବାଲା ସେନ, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ, ମାଲତୀ ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ ରାମା ଦେବୀ, କାଦମ୍ବିନୀ ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ ସାରଳା ଦେବୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣବାଲା ସେନ। ହଁ, ଏହି ତିନିଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣବାଲା ସେନ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 71 Where did Ramadevi establish an ashram later named Sevaghar by Gandhiji? ରମାଦେବୀ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେବାଘର ନାମ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଟକ, ପୁରୀ, ବାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରୀ। ବରୀ। ହଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀଠାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେବା ଆଉ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ତାର ନାଁ ସେବାଘର ରଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ 72 Under what national organization did Ramadevi represent the women of Orissa? ମାନେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରେ ରମାଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିମେନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ, କସ୍ତୁରବା ନ୍ୟାସନାଲ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ୱିମେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ, ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ନ୍ୟାସନାଲ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ହଁ, କସ୍ତୁରବା ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ରମାଦେବୀ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ଠିକ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 73 Which incident is associated with the courage of Odishan women in facing British suppression? ବ୍ରିଟିଶ ଦମନର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କର ସାହସ ସହ କେଉଁ ଘଟଣା ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, କାଇପଡ଼ା ଫାୟାରିଂ, ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମସାକର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଇପଡ଼ା ଫାୟାରିଂ। ହଁ, କାଇପଡ଼ା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯୋଉଠି ମହିଳାମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ଡରି ନଥିଲେ। ଏକଦମ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସାହସର ପରିଚୟ ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 74 Who among the following wrote poems to create political, social and national awareness in Odisha? ମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ରାମାଦେବୀ, ସୀତା ଦେବୀ ଖଡଙ୍ଗା, ସରଳା ଦେବୀ, ମାଲାତୀ ଦେବୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସରଳା ଦେବୀ। ସରଳା ଦେବୀ। ହଁ, ସରଳା ଦେବୀ କେବଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ନଥିଲେ, ଜଣେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରାମ। ଏକଦମ। ପ୍ରଶ୍ନ 75 Which Odishan woman wrote the play ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ based on Gandhiji's Harijan movement? କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୀତା ଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗା, ମାଲାତୀ ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗା। ହଁ, ସୀତା ଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗା। ସେତେବେଳେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନାଟକଟି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 76 A Satyagraha committee was formed in which Odishan district during the civil disobedience movement? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପ ହେଲା କଟକ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲାସୋର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର। ହଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଉପକୂଳରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି କମିଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 77 What was the main appeal of Gandhian thought to the women of Odisha? ମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଏ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଥ୍ରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟସ୍, ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମରାଲ ଲିଡରଶିପ୍, ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଆଉ କଲଚରାଲ ରିଭାଇଭାଲ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡାନ୍ସେସ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମରାଲ ଲିଡରଶିପ୍। ହଁ,
କଥାଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଜନୀତିକୁ ନୈତିକତା ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ଲଢ଼େଇ। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହି ଭାଗର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 78 Which movement inspired women of Odisha to donate their ornaments for the cause of Swaraj? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ହଁ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ତ୍ୟାଗ। ଏ ତ ଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହଁ, ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଠିକ୍। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ 79 After India's independence, who took the initiative for the merger of princely states in Odisha? ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହଁ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ବୁଝିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ 80 Which princely states unrest forced Hare Krishna Mahtab to intervene in 1947? 1947 ମସିହାରେ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ଅଶାନ୍ତି ମହତାବଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୀଲଗିରି, ସରାଇକେଲା, ଖରସାୱାନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଳଗିରି। ନୀଳଗିରି। ହଁ, ନୀଳଗିରିରେ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ମହତାବକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏକଦମ। ଆଉ ନଭେମ୍ବର 1947ରେ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 81 When did Sardar Vallabhbhai Patel visit Odisha regarding the merger of states? ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 1947, ଡିସେମ୍ବର 1947, ଜାନୁଆରୀ 1948 ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 1948। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡିସେମ୍ବର 1947। ହଁ, ଡିସେମ୍ବର 1947। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କଟକରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗେଇଲା। ତାଙ୍କ ଚାପ କାମ ଦେଲା। ହଁ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 82 With effect from which date did all princely states except ମୟୂରଭଞ୍ଜ merge with Odisha? ମାନେ କେଉଁ ତାରିଖରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଗଲେ? ବିକଳ୍ପ ଅଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, 1 ନଭେମ୍ବର 1947, 1 ଜାନୁଆରୀ 1948, 1 ଜାନୁଆରୀ 1949। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ଜାନୁଆରୀ 1948। ହଁ, ଏହି ତାରିଖଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 1 ଜାନୁଆରୀ 1948ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ 83 When was ମୟୂରଭଞ୍ଜ merged with Odisha? ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲା? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 1948, ଜୁନ୍ 1948, ଜାନୁଆରୀ 1949, ଅଗଷ୍ଟ 1949। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 1949। ହଁ, ଠିକ୍ ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ 19 ଜାନୁଆରୀ 1949ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଠାରେ ବି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବାରୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଲା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 84 Which two Oriya-speaking ex-states were merged with Bihar instead of Odisha? କେଉଁ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳରେ ବିହାର ସହିତ ମିଶିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ସରାଇକେଲା ଆଣ୍ଡ ଖରସୱା, କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୀଲଗିରି ଆଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାରିପାଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ବୋନାଇ।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସରାଇକେଲା ଆଣ୍ଡ ଖରସୱା ଷଡ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ। ହଁ, ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବିହାର ସହ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ଆଜି ବି ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 85 ହୁ ପ୍ଲେଡ୍ ଅ ମେଜର ରୋଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ୍ ଫର୍ ଦି ମର୍ଜର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସି ରାଜଗୋପାଲାଚାରୀ, ସରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଏକଦମ। ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ। ସେହି ସମଗ୍ର ଭାରତର 560ରୁ ଅଧିକ ଗଡ଼ଜାତକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 86 ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଅର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ମର୍ଜିଂ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ମିଶାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍ସ ଅନରେଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍ସ ଅନରେଷ୍ଟ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଡ଼ଜାତରେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଯଦି ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 87 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୁଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ମର୍ଜର? ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହରାଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାର୍ସ, ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍, ସିଟିଜେନସିପ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାର୍ସ। ହଁ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା। ମିଶ୍ରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଶାସକ ହୋଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ବାଃ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ରହିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଦୁଇଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଉ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିଲେ।